श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपते धेनामभित्र्यवदो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् तच्छयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Sai Ram. With the divine blessings of our most beloved Bhagavan, we will commence our program for the day, Bhagavan's birthday celebrations. Jagadadhari, Viswadhari, Viswanathudu, Satyasayinathuni yokka జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమం కొద్ది క్షణాలలో ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. Today's program begins with Guru Vandanam by our university students. That will be followed by the release of a CD which was specially made for the occasion by Malladi brothers. That CD will be released by Governor of Tamil Nadu, Sri Konijeti Roshagaru. And that will be followed by Malladi brothers, who will sing for us about 20 minutes. ఈనాటి కార్యక్రమము శ్రీ సత్యసాయి విశ్వవిద్యార్థుల యొక్క గురువందనముతో ప్రారంభమయ్యి మల్లాది సోదరులచే ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినటువంటి హృదయ వీణ అని పేరుతో సంసిద్ధం చేయబడినటువంటి ఆ సీడీని గవర్నర్ గారు విడుదల చేస్తారు. అందులో కీర్తనలను మల్లాది సోదరులు 20 నిమిషముల పాటు మనకు వినిపించనున్నారు. సాయిరామ్. ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
साम्बसुतं देवं नित्यमङ्गलकारिणं नित्यमङ्गलकारिणं वेङ्कटदूतसम्प्रीतं वेङ्कटदूतसम्प्रीतं वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे तुलसीदलसङ्काशं योगिमानसपूजितं तुलसीदलसङ्काशं योगिमानसपूजितं सर्वमानवसन्देशं वन्दे वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे हरिनीलजटाजूटं पूर्णचन्द्रनिभाननं हरिनीलजटाजूटं पूर्णचन्द्रनिभाननं भक्तलोकचिदाभासं वन्दे वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे प्राणव्रतातारं व्योमकेशविराजितं प्राणव्रतातारं व्योमकेशविराजितं यशश्चन्द्रप्रभासोमं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे रत्नाकरसमुद्भूतं काषायाम्बरधारिणं काषायाम्बरधारिणम् आनन्दकोशसञ्चारम् आनन्दकोशसञ्चारं वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे प्रेमामृतपयोराशिं विश्वकल्याणकारिणं प्रेमामृतपयोराशिं विश्वकल्याणकारिणं शान्तिसत्यसमाहारं वन्दे वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे प्रशान्तिनिलयावासं बालभास्करसन्निभम् आश्रितानन्दमन्दारं वन्दे वन्दे सत्यं जगद्गुरुं वन्दे विश्वविद्यालयव्याप्तं निगमागमसेव्यं
समागमसेवितम् सत्यं शिवं च सौन्दर्यम् सत्यं शिवं च सौन्दर्यं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् सदय हृदय अणुवणुगुण कण कणमुन निन्नि उन्न सदय हृदय मधुर मोहन श्याम सुंदर साई आनंद प्रदाई नांदाला रासी हो ధ్యానించలేని దేహమేలను నిన్నే పూజించలేని కరములేలను కనువిందుగా నిన్ను చూడని కన్నులేలను నిన్ను చూడని కన్నులేలను నిన్నే మరచి నింతరంగ
జిహ్వమేల జీవమేల నిను పిలువని నిను కలవని జిహ్వమేల జీవమేల మధుర మోహన ఘన శ్యామ సుందర సాయి ఆనంద ప్రదాయి గుణముల నరికే కదా సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా కామ క్రోధ మోహాంధకారముల కామ క్రోధ మోహాంధకారముల కాల్చి కాల్చి మసి చేసే కదా కాల్చి కాల్చి మసి చేసే కదా సత్య సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా ఐదు భూతములు మృంగే కదా పరమానందంబున పొంగే కదా ఐదు భూతములు మృంగే కదా పరమానందంబున పొంగే కదా ఐదైదిరువది ఐదుల సంగము ఐదైదిరువది ఐదుల సంగము ఆది మధ్యమునంతయు వెలసిన ఆది మధ్యమునంతయు వెలసిన సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా చిత్రావతి తీరము నిలిచె కదా గురుదాసుని మదిలో పలికె కదా చిత్రావతి తీరము నిలిచె కదా గురుదాసుని మదిలో పలికె కదా పుట్టపర్తి దేశముదయవాసితు పుట్టపర్తి దేశముదయవాసి కాశీ భాసుర దాసుల నేలిన కాశీ భాసుర దాసుల నేలిన సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా సత్య సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా సత్య సాయి నామమే దొరికే కదా తామస గుణముల నరికే కదా His Excellency Tamil Nadu Governor Sri Kunijeshi రోషే గారిని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇందులో ఉన్నటువంటి గీతాలను రచించిన వారు శ్రీ ఆదూరి శ్రీనివాసరావు గారు. ఈ కీర్తనలకు స్వరకల్పన కల్పించిన వారు మల్లాది సూరిబాబు గారు. ఆలాపించిన వారు మల్లాది శ్రీ రాంప్రసాద్ గారు, మల్లాది రవికుమార్ గారు. The songs are written by Sri Aduri Srinivasarao. దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీషుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీషుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం
పతితో ధరునికి పాదసేవనం అఖిలేశ్వరునికి అర్చనం పతితో ధరునికి పాదసేవనం అఖిలేశ్వరునికి అర్చనం. రామాయణమును వ్రాయ వాల్మీకి పుట్టలోపల నుండి పుట్టినాడు. తన శివమూర్తి భూషణములో సత్పాల పుట్టలోపల దాచిపెట్టినాడు. శ్రీనివాసుండై తాను పెక్కుటినాలు పుట్టలోపల ఇల్లు కట్టినాడు. పాలారగింప సుబ్రహ్మణ్యమూర్తి పుట్టకాపురము చేపట్టినాడు. పాలారగింప సుబ్రహ్మణ్యమూర్తి పుట్టకాపురము చేపట్టినాడు. పుట్టులేని స్వామి పుణ్యాల పుట్టయో పుట్టపర్తిలోన పుట్టినాడు. పుట్టులేని స్వామి పుణ్యాల పుట్టయౌ పుట్టపర్తిలోన పుట్టినాడు. పుట్ట మీద ప్రేమ పోలేదు స్వామికి, పుట్ట మీద ప్రేమ పోలేదు స్వామికి. పుట్టపర్తి పరమ పుణ్యమూర్తి భగవానుడు పుట్టిన పండుగ, పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ. భగవానుడు పుట్టిన పండుగ, పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ. జగదీశ్వరి సత్యసాయి జగదీస్థలి మెట్టిన పండుగ. జగదీశ్వరి సత్యసాయి జగదీస్థలి మెట్టిన పండుగ. భగవానుడు పుట్టిన పండుగ, పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ. జగదీశ్వరి సత్యసాయి జగదీస్థలి మెట్టిన పండుగ. విభూత గణం గగనాగణమున విజయ భేరి కొట్టిన పండుగ. విభూత గణం గగనాగణమున విజయ భేరి కొట్టిన పండుగ. విశ్వాసం వేద సమీక్షకి వెళ్ళ గొడుగు పట్టిన పండుగ. విశ్వాసం వేద సమీక్షకి వెళ్ళ గొడుగు పట్టిన పండుగ. భగవానుడు పుట్టిన పండుగ, పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ. జగదీశ్వరి సత్యసాయి జగదీస్థలి మెట్టిన పండుగ. ఈశ్వరాంబయని విశ్వం జయవెట్టిన పండుగ.
ఈశ్వరాంబ ఈశ్వరాంబయని విశ్వం జయబెట్టిన పండుగ అదితి యశోద కౌసల్యల హర్షం మిరుమూటిన పండుగ అదితి యశోద కౌసల్యల హర్షం మిరుమూటిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ మనుజుని శీర్షంపై దేవుడు మణిమకుటం పెట్టిన పండుగ మనుజుని శీర్షంపై దేవుడు మణిమకుటం పెట్టిన పండుగ భారతి నలుదిక్కుల మంగళ తోరణాలు కట్టిన పండుగ భారతి నలుదిక్కుల మంగళ తోరణాలు కట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల జనుల మేలు కొలిపిన పండుగ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల జనుల మేలు కొలిపిన పండుగ కాఠిన్యం ద్వేష రోషముల దూరంగా విల్చిన పండుగ కాఠిన్యం ద్వేష రోషముల దూరంగా విల్చిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ దివ్యత్వం ప్రేమతత్వమై దీనుల చేపట్టిన పండుగ దివ్యత్వం ప్రేమతత్వమై దీనుల చేపట్టిన పండుగ దైవం అవతారం దాల్చి దైవం అవతారం దాల్చి ధర్మం నిలబెట్టిన పండుగ దైవం అవతారం దాల్చి ధర్మం నిలబెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి మెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ అక్షయమగు కార్తీక కౌముది ఆత్మల జోగొట్టిన పండుగ అక్షయమగు కార్తీక కౌముది ఆత్మల జోగొట్టిన పండుగ ఉషకాల ప్రామి ముహూర్తం పూర్విని సుఖ పెట్టిన పండుగ ఉషకాల ప్రామి ముహూర్తం పూర్విని సుఖ పెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ పరమశివుడు పుట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి సత్య సాయి జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ జగదీశ్వరి పెట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ భగవానుడు పుట్టిన పండుగ
రామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా మా రామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా మా రామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా రామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా రామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా త్రిపటలను దీచి కంఠీరెప్పవలెను గాచునా త్రిపటలను దీచి కంఠీరెప్పవలెను గాచునా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా లక్ష్మీదేవి వల్లచునా లక్ష్మణుడు కొలుచునా లక్ష్మీదేవి వల్లచునా లక్ష్మణుడు కొలుచునా సూక్ష్మ బుద్ధి గల భరతుడు చూచి చూచి సొలచునా సూక్ష్మ బుద్ధి గల భరతుడు చూచి చూచి సొలచునా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా కపివారిధి దాటునా కలికి రోడగట్టునా కపివారిధి దాటునా కలికి రోడగట్టునా అపరాధి త్యాగరాజు అపరాధి త్యాగరాజు కారణము నేర్చునా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా పరమ భక్తి ఎంతో గొప్పరా నీ కంటి చూపులో ఏ శక్తి ఉన్నదో ఆనంద బాష్పాలు జాలువారు నీ మందహాసాన ఏ మహిమ ఉన్నదో పాషాణ హృదయము పరవశించు నీ హస్తస్పర్శలో ఏ చలువ ఉన్నదో తనువు పులకరించి ధన్యమగును నీ పాదయుగళిలో ఏ బోధ ఉన్నదో ఆత్మతత్వము మాకు అర్థమగును కళ్ళు కావవి
ప్రేమ వాకిళ్ళు స్వామి కళ్ళు కావవి ప్రేమ వాకిళ్ళు స్వామి నవ్వు కాదది గులాబీ పువ్వు స్వామి స్పర్శ కాదు దేవుని పరామర్శ స్వామి స్పర్శ కాదు దేవుని పరామర్శ స్వామి పాదములు కావవి పాదములు కావవి 4 వేదములు స్వామి 4 వేదములు స్వామి కనుమరుగైనవ కరుణా సింధు అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో కనుమరుగైనవ కరుణా సింధు అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో కనుమరుగైనవ కరుణా సింధో అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో కనుమరుగైనవ కరుణా సింధో అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో నీవు నామని నాకు నామని నీవు నామని నాకు నామని సంతసముదితి సాయి నీవు నామని నాకు నామని సంతసముదితి సాయి స్వామియనినే పిలువగలేనా నిలయములో నిను కలువగలేనా స్వామియనినే పిలువగలేనా నిలయములో నిను కలువగలేనా కనుమరుగైనవ కరుణా సింధో అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే అల్లా నీవే యేసు నీవే గురుడము నీవే హరుడము నీవే గురుడము నీవే హరుడము నీవే బంగారను బంగారను బంగారు అను పిలుపే కరువాయే బ్రతుకే నాకిక బరువాయే బంగారు అని పిలుపే కరువాయే బ్రతుకే నాకిక బరువాయే కనుమరుగైనవ కరుణా సింధో అగుపడవాయిక ఆత్మబంధో కనుమరుగైనవ కరుణా సింధో
దయగల బాబా దయగల బాబా 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 దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం దయగల బాబా దయగల బాబా 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 దయగల బాబా దర్శనం దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం పతితో ధరునికి పాదసేవనం పతితో ధరునికి పాదసేవనం అఖిలేశ్వరునికి అర్చనం పతితో ధరునికి పాదసేవనం అఖిలేశ్వరునికి అర్చనం సద్గురుమూర్తి సద్గురుమూర్తి సన్నుతి స్మరణం సద్గురుమూర్తి సన్నుతి స్మరణం వరదాయి అభివందనం సద్గురుమూర్తి సన్నుతి స్మరణం వరదాయికి అభివందనం దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం సరసిజ నేత్రునితో సదా సఖ్యము పతిత పావనుని దాస్యము సరసిజ నేత్రునితో సదా సఖ్యము పతిత పావనుని దాస్యము ఆతిని బాపి ఆర్తిని బాపి అభయము నొసగే ఆతిని పాపి అభయము నొసగే అంతర్యామికి ఆత్మ నివేదనం ఆర్తిని బాపి అభయము నొసగే అంతర్యామికి ఆత్మ నివేదనం దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం
దయగల బాబా దర్శనం పుట్టపర్తీశుని పూజనం దయగల బాబా దర్శనం 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 జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జనులు తెలియగలరే నీ సంగతి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జనులు తెలియగలరే నీ సంగతి హరివో మరి హరుడవో ఎవరైనలేమి అందరినీ బంగారు అని పిలిచే స్వామి హరివో మరి హరుడవో ఎవరైనలేమి అందరినీ బంగారు అని పిలిచే స్వామి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జనులు తెలియగలరే నీ సంగతి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి పుట్టపర్తిలో ఉన్న బుడమి అంతా నీదే ఎట్టి ఎండకైనా నీ కొడుకు నీడమారే పుట్టపర్తిలో ఉన్న బుడమి అంతా నీదే ఎట్టి ఎండకైనా నీ కొడుకు నీడమారే రాతి గొంతు తడిపి తప్పి తీర్చిన చేయి రాతలన్నీ మార్చేసిన రత్నాకర సాయి రాతి గొంతు తడిపి తప్పి తీర్చిన చేయి రాతలన్నీ మార్చేసిన రత్నాకర సాయి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జడులు తెలియగలరే నీ సంగతి వేదంలో గళమెత్తే నాదానివి నీవే స్వేదంలో మొలకెత్తే మోదానివి నీవే వేదంలో గళమెత్తే నాదానివి నీవే స్వేదంలో మొలకెత్తే మోదానివి నీవే ఆశయాన్ని ఆచరణకు జత చేసిన దేవా ఆశయాన్ని ఆచరణకు జత చేసిన దేవా ఆదర్శం అడుగడుగున శృతి చేసిన ప్రభువా ఆశయాన్ని ఆచరణకు జత చేసిన దేవా ఆదర్శం అడుగడుగున శృతి చేసిన ప్రభువా జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జడులు తెలియగలరే నీ సంగతి హరివో మరి హరుడవో ఎవరైననేమి అందరినీ బంగారు అని పిలిచే స్వామి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి జడులు తెలియగలరే నీ సంగతి జనుల మధ్య తిరుగాడే జగపతి Distinguished guests, respected elders, brothers and sisters, and dear students, I extend to you, all of you, greetings and filial love on this most auspicious and solemn occasion.
The birthday of Bhagavan has a special meaning for all of us. A day of collective joy and celebration, a morning when devotees from every corner of the globe gathered here at Prashanti Nilayam, when necks and eyes were strained to catch a glimpse of that divine figure in flaming ochre or pristine white, emerging from the sacred abode in all his glory, like the rising sun in the eastern horizon, and an evening of limitless joy with Bhagavan lilting to melodious music, lifting us to ethereal heights as the day drew to a close. Brothers, sisters, and fellow pilgrims, do not despair, do not fear. Our beloved Sai is with us and will always be with us, here and everywhere, now and forever and ever. Bhagavan's students brought this home to us yesterday in an unforgettable manner through their drama on Guru Mahima. Their presentation humbled me that we have much to learn from these dear students. At the same time, I thanked Bhagavan for such worthy instruments on whom the future rests. Dear students, may he continue to guide you and inspire you in the furtherance of his mission. It is a time of joy, it is a time of hope. It is a time of renewal and rededication. Remember, when we wished Bhagavan happy birthday, he would say, I am always happy. He wanted us also to be ever happy, ever loving, ever caring, ever sharing, and never worrying, never fearing. When he has said, why fear when I am here? That statement was not just for then. It is a statement for eternity. Our sister, Dana Gillespie, on Sunday, sang that message succinctly when she rocked the house with I sigh for you and love the love. With Bhagavan, we have to live in love, to live in joy, to live eternally, though with mortal chapters. As Mother Teresa has said, we have to be like the little pencil in the hand of the writing God who is writing a letter of love to the world. We have therefore, each one of us, to be joyful and loving in his eternal presence throughout our lives and make others joyful and loving. We have to make our lives his message. Sai will be most pleased if the world sees us as human embodiments of his divine image. There is enough work of Sai for each one of us to do, however young or old, however rich or poor, and that work never ends. It has to continue till our last moment in this world. We have all to be workers first and leaders second.
what we have to do, when we have to do, how we have to do, has been clearly taught to us by our beloved Bhagavan for 85 years. The time for talk is over. The time for work is here. As the Nike ad says, just do it. Your Excellency, you are no stranger to Prashanti Nilayam. It is most apt that you are with us on this holy day. You are indeed an example to the world. The daily schedule you set for yourself each day would test each one of us severely. We deeply appreciate that you have rescheduled your commitments at Coimbatore today to join us in our devotion and our joy. Thank you, sir, and may Sai always bless you in the service of the nation. The Satya Sai Central Trust and the trustees are conscious of their responsibilities to conform to the objectives of Bhagavan's divine mission in letter and in spirit. It is my humble privilege to report that all the institutions of Bhagavan continue to function with the same high standards set by their divine founder. We had given an assurance that we would bring out an annual report for the trust by the birthday. By Bhagavan's grace, this is ready, and will request His Excellency, the Governor, to formally release this report today. I must mention that our trust will be among the very few of the thousands of public charitable trusts to bring out such a report. This report will also be posted on the Trust's website for greater accessibility across the world. I am also happy to report that after the Governor releases this report, this will be simultaneously released in Chennai, in Bangalore, in Hyderabad, and other metropolitan cities. Our university has also totally revamped their annual report to make it much more informative and attractive. It is our privilege to present this also to His Excellency today. I am also happy to report that for the first time, the birthday celebrations are being transmitted live using the internet protocol for the benefit of devotees all over the world. This technological breakthrough has been achieved by the dedicated efforts of our own Radio Sai team, and I thank and felicitate them on this happy occasion. With prayers to our beloved Bhagavan, the Central Trust is considering the following new initiatives for launch in the new year. Additional mobile hospitals in selected cities. Assistance to Satya Sai schools in several parts of India, particularly in the rural areas, for improvement of their infrastructure. Additional advanced medical equipment, such as a new cath lab in the hospitals. Additional staff accommodation, augmentation of the infrastructure at the university campuses, as well as the construction of a new facility for advanced research in pharmaceutical drug delivery and nanosciences. A digital archive facility
for storage, retrieval, and research. Modernization of the canteens and extension of the scope of Sri Satya Sai Anna Prasadam. Assistance to ongoing teacher training programs all over India. Expansion of the Vidya Vahini value education program. Brothers and sisters, fellow devotees, all this will be achieved only by Bhagavan's grace and our united efforts. Bhagavan has always stressed that when we work together and in unity with devotion and dedication, nothing is impossible. With Sai, the impossible becomes easily possible. With Sai, we are all heroes. Without Sai, we are all zeros. भाइयों, बहनों, आइए साई के साथ हमेशा बने हम सब हीरोज. जय साई राम. I will now request His Excellency the Governor to release the annual report of the Central Trust. This booklet is the Eternal Sai. And these are from the university, sir. The summer course report as well as their new annual report. It is our privilege to present these to you. May I now request His Excellency the Governor to kindly address us. Om Sai Ram. సత్యసాయి భగవాన్ భక్తాగ్రేసరులైనటువంటి అశేష బంధుమిత్రులకి, పూజ్యులైన పెద్దలకు, అక్క చెల్లెళ్లకు అందరికీ ఈ శుభదినాన ప్రప్రథమంగా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఉన్నా. సాయి భగవాన్ భౌతికంగా మన మధ్య లేకుండా జరుపుకుంటూ ఉన్నటువంటి తొలి జయంతి. బాబా భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా మనందరి మనస్సుల్లో నిండుగా నిబిడీకృతమై ఉన్నారు. వారిని చూడాలి అని తలచిన వారికి, వారి మాటలు వినాలి అని తపనపడిన వారికి అది ఎప్పుడూ భగవంతుడు సాధ్యపరుస్తూనే ఉన్నాడు. అలా కాకుండా వేరే వేరే ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి వారికి భగవానుడు కూడా వారి సమయాన్ని వృధాపరిచి వారికి కనిపించేదానికి ప్రయత్నం చేయడు. పుట్టపర్తి ఒక మహా దివ్య క్షేత్రంగా వెలుగొందుతోంది. దీనికి కారణం భగవాన్ ఇక్కడ జన్మించాడు కాబట్టి, జన్మస్థలం కాబట్టి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం ఇది. శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థానం ద్వారకా అని పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో చదువుకుంటూ ఉంటాం, విశ్వసిస్తూ ఉంటాం. వెళ్ళి చూచి ఆనంద పులకాంకితం అవుతూ ఉంటాం. శ్రీరాముని జన్మస్థానం అయోధ్య అని పురాణాలు చెప్తూ ఉన్నాయి.
అయోధ్య ఈనాటికి కూడా వెళ్ళి చూచి తపించి తపరపడి ఎంతో నిండు హృదయంతో వీడి చూచి ఒక నూతన అనుభూతిని పొంది వస్తూ ఉంటాం. అలాగే సాయి భగవాన్ జన్మస్థానమైనటువంటి పుట్టపర్తి కూడా మనందరికీ ఒక పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం. ఈ గడ్డ ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి గడ్డ. కారణం, భగవంతుడు ఇక్కడ జన్మించాడు, ఇక్కడ తిరుగాడాడు, మనందరికీ దర్శనం ఇచ్చాడు, మనందరికీ సత్ప్రవర్తన బోధించేదానికి నిరంతరం తపన పడ్డారు. తనకంటూ ఏమీ కోరుకోకుండానే సర్వజనాలి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ప్రేమ వాత్సల్యంతో ఉండాలి అని బోధించినటువంటి మహనీయుడు. నా వరకు నేను అనుకుంటూ ఉంటా, నేను చాలా అదృష్టవంతుడని. దేనికి నేను ఏదో మంత్రిని అయ్యాను, ముఖ్యమంత్రిని అయ్యాను, గవర్నర్ని అయ్యానని కానే కాదు. భగవానుని కనుసన్నల్లో లక్షలాది మంది భక్తాగ్రేసర్లు అయినటువంటి వారు ఉన్నారే, వారిలో నేను కూడా ఒకరిని కావటం నాకు మిక్కిలి ఆనందాన్ని కనిపిస్తుంది. భగవానుడు మనల్ని అందరినీ కూడా బంగారు అని పలకరించేవారు. ఆ పిలుపుకి వాళ్ళని నోచుకోవాలా. కానీ మీ అంతఃసాక్షిని కదిపి ఒకసారి ఆలోచించండి, మీకు ఆ ధ్వని చెవుల్లో రివ్వు రివ్వును వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతటి మహమాన్వితుడు. పురాణ కాలాల్లో కూడా భగవంతుణ్ణి శంకించిన వారు, విమర్శలు చేసిన వారు లేకపోలా. వాటిని మనం ఖాతరు చేయవలసిన పని లేదు. ఎక్కడైనా మంచి ఉంటే మంచిని స్వీకరించాలి, అంతేకాని మిగిలిన విషయాల గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొందరు సాయి భగవానుడా కాదా అవి ఇవి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పనికి మాలినటువంటి మాటలు. కానీ ఒక మానవ మాత్రులు చేయలేనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాల్ని వారు పుట్టపర్తి కేంద్ర స్థానంగా పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్రం, ఈ దేశం, ఇతర దేశాల్లో కూడా కొనసాగించినటువంటి మహత్తర సేవా కార్యక్రమాలు చూస్తే భగవంతుడు కాక ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? ఇది ఎక్కడ పుట్టపర్తి, ఎక్కడ 151 దేశాల్లో భగవానుడి స్మరణ జరుగుతూ ఉన్నదని అంటే ఇంతకంటే తార్కాణం ఏం కావాలి భగవంతుడికి? అలాంటి భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా లేనటువంటి ఈ రోజున ఈ ఉత్సవాన్ని వేడుకను జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడికి చేరినటువంటి అశేష భక్త జనానికి కూడా భౌతికంగా లేకపోయినా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాడు అనే సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వారమే. ఆ విశ్వాసంతోనే ముందుకు నడుద్దాం, ఆ విశ్వాసంతోనే మంచి పనులు చేద్దాం, ఆ విశ్వాసంతోనే భగవంతుడు చూపించినటువంటి వెలుగుబాటులో నడుస్తూ మనం ఉద్ధరించుకుంటూ సమాజ ఉద్ధరణకి కృషి చేద్దాం, తోటివారికి తోడ్పడేదానికి ప్రయత్నిద్దామని మీ అందరికీ వినయపూర్వకంగా మనవి చేసుకుంటూ ఈనాటి పవిత్ర కార్యక్రమంలో మీతో పాటుగా నేను కూడా పాల్గొని మంచి మాటలు విని సంతోషించే అవకాశం కలిగినందుకు సంతోషపడుతూ సెలవు తీసుకుంటూ సాయిరామ్. భక్తి వినయపూర్వకమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించినటువంటి రోసయ్య గారికి అశేష భక్తులందరి తరఫున కృతజ్ఞతాంజలి సమర్పించుకుంటున్నాను. చిరకాలం నుండి భక్తులైనటువంటి మీ నుండి ఈ సందేశము అందరూ ఆశించినటువంటిదే. తమరన్నట్లుగా భగవాన్ బాబా ఏనాడో ఎప్పుడూ చెప్తుండేవారు,
ఇప్పుడే ఇక్కడే మీ ప్రక్కనే మీలోనే ఉన్నాను అన్న మాట, ఐఎమ్ ఇన్ యూ, విత్ యూ, అబవ్ యూ, బిలో యూ, అరౌండ్ యూ అన్న మాట సత్యము అని తమకు తెలియజేస్తున్నాను. రోషయ్య గారు తెలియజేసినట్లుగా ప్రశాంతి నిలయము పరమాద్భుతమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రమై, బదరీ కాశీ క్షేత్రమై, తిరుపతి మహాక్షేత్రమై, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమై, ప్రపంచ కేంద్రమై వెలసిల్లుతుంది అన్నదానికి ఎట్టి సందేహము లేదు అని తమకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా భగవాన్ బాబా వారి దివ్యాశీస్సులతో కూడుకున్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి దివ్యోపన్యాసాన్ని ఆలకించేటువంటి అదృష్టాన్ని నోచుకున్నాము. స్వామి యొక్క దివ్యోపన్యాసాన్ని ఆలకించండి. సాయిరామ్. ప్రతి మానవుడు కూడాను నిరంతరం కూడాను హ్యాపీగానే ఉండాలి. Every man in fact should always be happy. నేను వస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. As Bhagavan started there this morning, everyone said happy birthday. నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాను. Bhagavan is always happy. కానీ ఈనాడు మాత్రం మీరు ఎందుకు హ్యాపీ బర్త్డే అంటున్నారు? Why specially to be happy today? హ్యాపీ లేనటువంటి వారికి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పండి. You can greet anyone saying happy birthday if he is నాకు not ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉండేటువంటి వారు. Bhagavan is always happy. కనుకనే హ్యాపీ అనేటువంటిది బయట నుంచి వచ్చి ప్రవేశించేటువంటిది కాదు. Happiness is not in the exterior. హ్యాపీనెస్ ఇస్ యూనియన్ విత్ గాడ్. Happiness lies in the union with God. కనుకనే దైవంతో కూడినటువంటిదే హ్యాపీ. You will be happy in the company of God. మానవత్వంతో కూడినటువంటి ప్రతి వాడు కూడాను హ్యాపీ తనకంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్నదని విశ్వసించి అనేక విధమైనటువంటి ప్రయత్నములు చేస్తున్నాడు. Man thinks that happiness, joy lies outside and therefore he faces all problems. మన పూర్వీకులందరూ కూడాను All ancients, దైవాన్ని ఏ రీతిగా ఆరాధించారు? in what form they worship God? త్యాగమునే ప్రధానమైనటువంటి పుష్పంగా తీసుకున్నారు. They considered the flower of sacrifice as the main one. రాగమునే ప్రధానమైనటువంటి అర్పితంగా ఆశించారు. They have considered the main principle of love as an act of సత్యమే తనకు surrender. ప్రత్యక్ష దైవంగా స్వాగతించారు. They consider truth as God. కరుణా ప్రేమలే రెండింటి యొక్క ఏకత్వంగా విశ్వసించారు. They could understand the compassion, the love being the same. హృదయమే తన సింహాసనంగా భావించారు. They considered human heart as the throne of God. ఆనాటి ప్రార్థన వల్లనే ఆనాటి యువకులు, ఆనాటి మహనీయులు దివ్యత్వాన్ని పొందగలిగారు. Because of such a sentiment which is so noble, people could attain divinity in those days. కనుక ఈనాటి మానవులు కూడాను అట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రార్థనలు సలిపి Man should also today offer such sacred మీ prayers. హృదయపీఠం పైనే ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. Install God on the throne of your heart. మనం ఎన్నెన్నో యోచనలు చేస్తున్నారు. We have varied thoughts. ఎన్ని యోచనలు చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all our imagination? ఈ యోచనలన్నీ కూడా కేవలము దుఃఖమునకు మూల కారణమే. All our thoughts are the cause for our misery. ఆ దుఃఖంలో కూడాను ఆనందం నిండి ఉంటున్నది. In fact, there lies some hidden happiness there. పానకంలో చక్కెర ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో Just as you find, దుఃఖం లోపల కూడాను భగవంతుడు ఆ రీతిగా చక్కెరగా రూపంలో ఉన్నాడు. just as you find sugar in the milk, you also find happiness in misery. కనుకనే సుఖ దుఃఖంలో రెండింటిని కూడా సమతత్వంతో మనం విశ్వసించాలి. We should be equal-minded both in pleasure and pain. మనం నిరంతరం కూడా హ్యాపీగానే ఉండాలి. We have to be happy all the time. ఏదో కొన్ని కష్టములు నష్టములు భౌతికమైనటువంటి సంభవిస్తుంటాయి. Difficulties and worries come in between. ఆ సంభవించినంత మాత్రమున మనము దీనికి కష్టమని భావించకూడదు. Because of these problems and worries, we should not ఈ feel కష్టములకు very మనం much sad. విచారించకూడదు. We should not worry too much. ఇది ఆనందమును అందించేటువంటి ప్రథమ సోపానము అని విశ్వసించాలి. In fact, it is a step that leads you to success and happiness. పాండవులు 14 సంవత్సరముల కష్టములు అనుభవించటం చేతనే Pandavas spent 14 years in exile. కట్టగడపటికి కృష్ణుడు వారి వెంట జంట ఇంట ఉంటుండి వారిని విజయవంతం గావించాడు. For that reason, Krishna was always with them, in them, around them, above them, below them, and conferred success. కనుక ఆ కష్టములందు కూడాను దైవం యొక్క ఆ సహాయము ఎంతైనా ఉంటుంటది. In times of difficulties, God will stand behind you and help you. కనుక ఆనాటి పాండవులంతా కూడాను ఫస్ట్ గాడ్, Pandavas considered God in the first place. నెక్స్ట్ వరల్డ్, Next comes the world. థర్డ్ ఐ And third eye. అని దాన్ని వారు వెనుక పెట్టుకున్నారు. In fact, they kept this eye at the ఫస్ట్ end. గాడ్, God comes first. ముందు భగవంతుని పెట్టుకొని Keep God ప్రపంచమును వెనుక first. పెట్టుకొని నేను అనేటువంటి అహంకారాన్ని మరింత వెనుకకు పెట్టారు. Keeping God in the first place,
They kept behind I, the ego. కానీ కౌరవులు చేసినటువంటి పని ఏమిటి? What is that Kauravas did? ఫస్ట్ ఐ, They kept I in the Next first word. place. Next word. లాస్ట్ గాడ్. And they kept God at the end, last. కనుకనే భగవంతుని వెనుకకు పెట్టారు. They kept God at the end. కనుకనే వారు అపజయాన్ని పొందారు. Therefore they lost the battle. ఆనందమును ఏమాత్రం వెతికినా చిక్కలేదు. They never experienced happiness nor success. దైవత్వాన్ని సమీపంగా చేసుకున్నటువంటి వానికి ఆనందం ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటుంది. The one who is close to God experiences Him will మనం be ప్రతి blissful. వ్యక్తిని కూడా గౌరవించాలి. We have to respect every person. ఆ గౌరవించిన సమయంలోనే మనకు తిరిగి ఆ గౌరవము రెండింతలుగా మనకు వెనుక తిరుగుతుంది. When you respect others, you will be respected in turn. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కష్టములకు మనం విచారించకూడదు. We should not be bothered of these problems. దుఃఖములకు మనం ఏమాత్రము యోచించకూడదు. Don't be worried of the difficulties. ఆనందానికి మనం అరువులు జార్చకూడదు. Don't aspire only to be happy. ఆనందాన్ని ఏమాత్రము చింతించకూడదు. Never think about it. దుఃఖమే నాకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. These difficulties will give me ultimate joy. దుఃఖం అనేటువంటి ఆరెంజ్ ఫలం లోపల, And this dukkha, the term, ఆరెంజ్ అనేటువంటి ఫలం పై తుట్టినటువంటి త్రోడే దుఃఖము. the sadness is like the outer skin or the rind ఆ with a తోలును sweet వంచి బయట happiness inside. పారవేసినప్పుడే సుఖము అనేటువంటి రసం మనకు లభిస్తుంది. When once you remove the outer skin of sadness, misery, you can experience కనుకనే the భగవంతుని sweetness of రసోవై the fruit. సహా అతను రసస్వరూపుడు అన్నారు. God is rasa, the essence of life. కనుక రసము ఉండాలంటే దానికి పైన చాలా చేదైనటువంటి వస్తువులు కప్పి ఉండాలి. In fact, if you want to have the sweet juice inside, you have to remove the bitter skin of the fruit. అన్ని జీవులను కూడా మనం ప్రేమించి, We have to love all. మనకు ద్వేషులు అనేటువంటి వారే లేకుండా చూసుకోవాలి. See that you don't hate anybody nor hate it. నీకెవరైనా ద్వేషులుగా ఉండవచ్చును, In fact, some may hate you, కానీ నీవెవరిని ద్వేషించవద్దు. but never hate anybody. అది మా లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అని నా యొక్క దీనిని మీరు అనుసరించరు అండి. We have to understand the principle of Bhagavan. His life is his message. నన్ను ఎవరు దూషించినప్పటికీ, నన్ను ఎవరు విమర్శించినప్పటికీ నేను ఎవరిని విమర్శించను, ఎవరిని ద్వేషించను. Anyone may criticize him, but Bhagavan will never criticize anybody. కనుకనే దానిని మీరు అనుసరిస్తూ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా సాయిబాబా సమానమైనటువంటి తత్వంగా పొందుతారు. When Bhagavan follows his message, which is his very life, we have to follow the దీనికి same. ఇంత గొప్ప కీర్తి అభించిందంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind this name and fame? ప్రేమతత్వమే దీనికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క విలువ. Bhagavan's love is the main thing, highly valuable. ఇది నిజమైన ఆస్తి. Love is Bhagavan's property. కనుక ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మీరు కూడా పంచుకొని, Consider this love for yourself ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు కూడా పెంచుకొని, and develop self-confidence. లోకంలోకి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించండి. Lead an exemplary life in this world. నేను ఈనాడు ఏమీ కూడా ఎక్కువగా చెప్పనక్కర్లేదు, Bhagavan doesn't want to talk to you for more, for long, చెప్పతలంచుకోలేదు. nor either plan for it. మీరందరూ కూడా ఈనాడు సుక్షేమంగా ఉంటుండి, భారతదేశం యొక్క క్షేమమే కాకుండా అన్ని దేశముల యొక్క క్షేమాన్ని కూడా మీరు ఆశిస్తూ రావాలి. Bhagavan wants everybody to lead a blissful life. You should aspire for happiness and prosperity, not only of Bharat, for the లోక entire సమస్త world. సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. Let everybody be happy. అప్పుడే నీకు ఆనందం లభిస్తుంది. Then only you can be happy for ఇలాంటి yourself. విశాలమైన భావాన్ని మీరు పెంచుకోండి. You should be broad-minded. ఇలాంటి విశాలమైన తత్వాన్ని మీరు అనుభవించండి. Experience this broad-mindedness. సంకుచితమైన భావాలను నెట్టి పెట్టండి. Keep off from this narrow-minded thought. ఎవరైనా మనల్ని దూషించినా లేక కొట్టినా కొన్ని బాధలు పెట్టినా, If you are put to any harm or injury or suffering, నీ ఓపిక చేత ఇవన్నీ నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం అని సహజంగా మీరు అనుభవించండి. have patience and think that everything is for your own good. దైవ ప్రీతి, పాప భీతి, సంఘనీతి మూడింటిని కూడా దినదినాభివృద్ధి పొందాలి. Right from this day, follow and improve upon the three principles. One, fear of sin, love for God, and morality in society. మొరాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. Morality in society. ఆ నిజమైనటువంటి మొరాలిటీ మనం రావాలంటే మొట్టమొదటి దైవ ప్రీతి కావాలి. If you want to observe morality in society, you should have love for ఆ God దైవ more. ప్రీతి ఉండినప్పుడు పాపం అంటే భీతి కలుగుతుంది. When once you love God more, you will be afraid of sin. ఈనాడు అట్టి భీతి లేనటువంటి వారే సర్వ పాపములకు గురి అవుతున్నారు. There is no fear of sin today. అది సరి అయినటువంటిది కాదు, మానవత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. It is just against the nature of a human being. పుట్టుట ఒక చింత,
The birth is one worry. భూమి నుండి చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, death, బాల్యమంతయు చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, life, చెడుపు చింత, failure, కర్మలన్నీ చింత, all actions, కష్టములు ఒక చింత, difficulties, సంతసం ఒక చింత, happiness, వింత చింత. the ఇంత mystery. చింతలతో కూడినటువంటి మానవుడికి చింతలు లేకుండా ఉండాలంటే ఎట్టవుతుంది The life అని is- మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. life is full of chinta or the worry. Well, how to be free from that worry? ఇవన్నీ కూడా ఒక దేహంతో సంబంధించినటువంటి చింతలే. In fact, they are all present in the same ఇవన్నీ body. కేవలం ఒక మనసు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి చింతలే. Mind is the place of origin of all ఆ these మనసునే worries. నీవు సేవ్ చేసుకుంటే ఈ చింతలు ఏ మాత్రం అవకాశం ఉండదు. Then once you exercise control over your mind, you never జాగ్రత్త worry. చెప్పాడు, మనసు స్వాధీనమైన మనకు మరి మంత్ర తంత్రము లేలా అన్నాడు. When once you have total control on the mind, you don't need any mantra. కనుక నీ మనసే మన స్వాధీనమైతే ఈ మంత్రాలు మనకు అక్కర్లేదు. When once you become the master of your ఈ mind, సర్వ you don't చింతలు need to కూడా worry. పరిహారం అవుతాయి. That is the solution for all సర్వ problems. చింతలు బాపడి సాయి ప్రేమ పెంచుడికనైన మనులారా ప్రేమతోడ Have love, love Bhagavan more and more, which is the only solution for all of ఈ our సర్వ చింతలు anxieties కూడా and నివారణ worries. గావిస్తుంది. In fact, it atones all our sins. కనుక మీకు చింతల కోసం మీరు వగచుకండి. Therefore, do not worry. దైవ ప్రార్థన చేత ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. By praying, you can achieve anything. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఇంకా సాయంకాలం కూడాను ఈ యొక్క బర్త్డే యొక్క సమాచారములు ఎంతో ఉంటున్నాయి. In the evening also we have birthday celebrations. కనుక ఇప్పటికే మీకు చాలా వరకు కూడాను కాలం తీరిపోయింది. In fact, you have waited for long. కనుక మీకు కొంతవరకు విశ్రాంతి కూడా అందించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants that you need some rest now. ఎంతైనా పొట్ట ఉంటుండాలి. Yes, you have got to eat. ఈ పొట్ట అనేటువంటి పెట్రోల్ ట్యాంక్ కొంత పెట్రోల్ కూడా వేయవలసి వస్తుంది. Human stomach is a petrol tank that requires చాలా petrol. మంది 2 గంటలకు 3 గంటలకే వచ్చి చేరిపోయినారు. Many people have been here gathering right from 2 o'clock. కనుకనే మీరు వెళ్ళి స్వామి చెప్పినటువంటి విషయాలంతా కూడా మననం చేసుకుంటూ Better you go and think what all Bhagavan said. ఆత్మవిశ్వాసం కలదని నీవు ధైర్యంగా సాధించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయి. Be courageous enough and develop ఆ self-confidence. ప్రామిస్ నువ్వు చేయి, అదే నీ యొక్క ప్రమాణము. Take this oath today that you will be more and more self-confident. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం కలదు అనేటువంటి ధైర్యంతో నీవు పలుకు. Have all the courage that you have self-confidence. దైవాజ్ఞను శిరసా వహించు. Follow the command of God సర్వము నీకు సిద్ధిస్తుంది, and everything will follow you. సర్వము నీకు ఫలిస్తుంది, And everything will సర్వదీని fructify. విజయాన్ని పొందవచ్చును. And you will be successful. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, हरि भजन बिना शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना
हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। Do I begin to tell the story of how great Sai's love can be? The sweet love story that's older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start?
रक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमो मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राश